Okay, our topic is protection. Last class we discussed about the arguments for and against free trade. Protection is against the situation of free trade. Protection refers to a government policy of granting protection to the domestic industries from foreign competition. Protection refers to the it's a policy of the government to grant the protection to domestic industries from foreign competition. Foreign competition domestic industry protect ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്ന പോളിസീസ് ആണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. Domestic industries can be protected by different ways of government intervention by affecting the trade flows. The important instruments for protections are tariff, quotas, subsidies and multiple exchange rate. ഗവൺമെന്റ് ആണ് സാധാരണ ടാരിഫ് ക്വാട്ടാസും സബ്സിഡീസും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ടാരിഫ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രീനെയാണ് അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒരുപാട് തരത്തിൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് അവർ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്. There are different arguments for and against protection. First, the arguments for protection. One of the favored arguments for protection is it will increase the employment and output of domestic country. Because imposition of a tariff or quotas will reduce the imports from other countries and also encourages employment and output. If we are imposing tariff, definitely it will reduce the imports from other countries. And it also encourages our employment and output. The increased production of import substitutes will result in an increase in the domestic output and incomes. Import substitutes in the production increase import reduce then import substitutes in the domestic country production increase but definitely it will increase the domestic output and domestic income. But one of the main argument for protection is it will increase the employment, output and income of a domestic country or tariff imposing countries. And second point is elimination of balance of payment deficit. The import restrictions definitely it will reduce the deficit in balance of payment. കാരണം ഇമ്പോർട്ട് കുറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഡെഫിസിറ്റ് കുറയാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ്. ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ട് ഹയർ ദാൻ എക്സ്പോർട്ടിനേക്കാളും ഹയർ നിൽക്കാണ്. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടാരിഫ് അതർ സബ്സിഡീസ് ഓർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ഇമ്പോർട്ട്സ് വളരെ കുറയ്ക്കും. ഇമ്പോർട്ട്സ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റിലെ ഡെഫിസിറ്റ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് തേർഡ് പോയിന്റ് ഈസ് protection to domestic labor. The trade restrictions definitely it will protect the domestic labor against the cheap labor from foreign countries. നമ്മളുടെ ഒക്കെ ലേബേഴ്സ്മാൻ അത്രയും സ്കിൽഡ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ഫോറിൻ ലേബേഴ്സ് എപ്പോഴും സ്കിൽഡ് ആയിരിക്കാം, കുറച്ചും കൂടെ ടെക്നിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരിക്കാം അവർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ലേബേഴ്സിനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും ഫ്രം ഫോറിൻ ചീപ്പ് ലേബേഴ്സ്. ഫോറിനുള്ള ചീപ്പ് ലേബേഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളുടെ കൺട്രിയിലെ ലേബറിനെ അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ഇൻഫന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി. ഇൻഫന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ആർഗ്യുമെന്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ഇൻഫന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി മീൻസ് ഇനീഷ്യൽ ഇയേഴ്സ് ഇൻഫന്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ്. ഇനീഷ്യൽ ഇയേഴ്സിന് അവിടെ അത്രയും സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സ് ആയിരിക്കില്ല. സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിലാണ് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക.
ലെവൽ ഓഫ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഇനീഷ്യൽ പീരീഡിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ കോട്ടാസും അതർ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഫന്റ് ഇൻഡസ്ട്രീനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും. Infant industries are in need of protection in the initial years of its operation because they are operating at a small scale with less experienced workers and low level of technology. So, a temporary protection is needed to the newcoming industries. One of the main arguments for protection is to protect the infant industry or infant industry argument. And fifth point is research, promotion of research and development. പുതിയതായിട്ട് എമർജ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ലാർജ് സം ഓഫ് മണി അവർ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, ദി ന്യൂ എമർജിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ സ്പെൻഡിങ് ലാർജ് സം ഓഫ് മണി on this kind of research and development activities. So, protection is secured in that type of industries. And sixth point is improvement in terms of trade. Okay. And import tariff or import other restrictions will definitely improve the terms of trade of the tariff imposing country. ഡൊമസ്റ്റിക് കൺട്രി ടാരിഫ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫേവർ ആയിരിക്കും. കാരണം എക്സ്പോർട്ട് കൂടുതലും ഇമ്പോർട്ട് കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് കുറച്ചും കൂടെ ഡൊമസ്റ്റിക് കൺട്രിക്ക് ഫേവർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ടാരിഫ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇംപ്രൂവ്സ് ദ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഓഫ് ടാരിഫ് ഇമ്പോസിങ് കൺട്രി. ആൻഡ് സെവൻത് പോയിന്റ് ഈസ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഡംപിങ്. ഡംപിങ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഹയർ പ്രൈസ് ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിലും ലോവർ പ്രൈസ് ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിലും ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും ദി പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ഡംപിങ്. നമുക്ക് ആന്റി ഡംപിങ് ടാരിഫ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പ്രിവെൻഷൻ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ഫേവർ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈസ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഡംപിങ്. And next point is revenue. Tariff ഒരു മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് റവന്യൂ ആണ് ഗവൺമെന്റ്, എസ്പെഷ്യലി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്. എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കസ്റ്റംസ് എക്സൈസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. റവന്യൂ സോഴ്സസിന്റെ ഒരു മേജർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ആണ് ഈ കസ്റ്റംസും എക്സൈസും ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതില് ഒരു നല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈ ടാരിഫ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. സോ automatically it will increase the revenue of the government. And ninth point is expansion of domestic market. അതിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. Definitely it will expand the market for the commodity producers domestically. Domestically produce ചെയ്യുന്ന കമ്മോഡിറ്റീസിന്റെ മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടാരിഫോ അല്ലെങ്കിൽ അതർ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. And last point is national security and defense. ചില സ്ട്രാറ്റജിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഫുഡ്, സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ്. കാരണം ഈ ഫുഡും സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസും ഭയങ്കര ക്രൂഷ്യലാണ്, എസ്പെഷ്യലി ഡ്യൂറിങ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് വാർ ഓർ അതർ കോൺഫ്ലിക്ട്സ്. ഒരു നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഡിഫൻസ് ആ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈസ് ഗ്രാൻഡഡ് ടു ദോസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ദാറ്റ് ആർ സ്ട്രാറ്റജിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സ്ട്രാറ്റജിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഫുഡും സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസും ഒക്കെ. കാരണം മിലിറ്ററി വെപ്പൺസിനും വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് സ്റ്റീലിന്റെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, അതേപോലെ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. കാരണം വാർ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഫുഡ് ഭയങ്കര മാറ്ററാണ് ആ പീരീഡിൽ.
അപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇൻഡസ്ട്രീനെ നമ്മൾ ഫോറിൻ കോമ്പറ്റീഷനിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അത് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റിക്കും നമ്മുടെ ഡിഫൻസിനും സഹായിക്കും. These are the main arguments for protection.